ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮੱਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ शैतान रहमान करके बयान किया है। वैसे तो हर इंसान चाहे किसी भी समाज विच पैदा होया है, अपने आप नूं यही समझदा है कि मैं गुरमत विच हां, मैं पक्का गुरु सिख हां, गुरु दे दसे रस्ते ते चलदा हां। लेकिन संत अपना तजर्बा बयान करते हैं कि गुरमत बड़ा मिठा और अनोखा है। सानू उन्ना चिकर गुरमत दी या मनमत दी समझ नहीं आउंदी जिन्ना चिर असी संत सतगुरां दे दसे हुए रस्ते ते चलते नहीं, अंदर नहीं जाते गे। क्योंकि मन दे कहे असी नाते, रिश्ते, मजहब, सोसाइटियां कबूल करते हाँ। मन दे कहे ही एक दूसरे नूं बुरा भला कहते हाँ। लेकिन जद असी मन मत छड्डदे हैं, गुरु मत दे उत्ते चलते हाँ, फिर सानू पता लगता है कि मन मत की है, गुरु मत की है। मैं दसदा हुन्ना है कि साडे सिख समाज दे अंदर पंजे ककार, पंज कक्के कायम करने, कृपान पाउणी, कड़ा रखना, केस धारण करने, कशहरा पहनना, कंघा रखना, इसे नूं ही गुरमत कहा जाता है। पंज बाणियां पढ़नियां, ईसाई जगत चर्च दे विच जाना, क्रैश नूं मुक्ति दाता समझना, बिपतिस्मा लेना, प्रार्थना करनी ही गुरमत है। वो अपने आप नूं समझदे है कि असी सही गुरुमत दे उत्ते चल रहे हैं। इसे तरह हिंदू समाज है, गायत्री मंत्र का पाठ करना, मंदिर विच जाना, जंजू पैरना, टिक्का लाउणा, बोधी रखनी, हवन करना, जग करना और तीर्थां दे उत्ते इशनान करना ही गुरमत समझते हैं। मुसलमान लोग पंज वक्त नमाज पढ़नी, साल दे विच एक महीना रोजे रखने, दिने दिने अन्न ना खाना, पानी ना पीना, बड़ा संयम रखना। जिंदगी विच जिथे मुहम्मद साहब की पैदाइश सऊदी अरब विच होई है, उत्थों की यात्रा करनी ही गुरमत समझते हैं। होर भी कई मुसलमानों के रीति रिवाज हैं जिहड़े कि वो बड़े प्यार नाल, इज्जत नाल करते हैं। इस नूं वो गुरुमत समझते हैं। लेकिन संत महात्मा जो गुरुमत सानू दसदे है, जो सच्चाई दसदे है, वो स्वामी जी महाराज ये शब्द दे विच जो आप दे अगे रखा जाता है, बड़ा खोल के दसणगे कि गुरुमत की है, ये क्यों मिठा है, क्यों अनोखा है। क्योंकि साडी आत्मा दे उपर तीन पड़दे हैं। और जदों यह मन दे राज विच थल्ले उतरी, इस दे उपर अस्थूल पड़दा चढ़ गया और अस्थूल माया है। मन इस नूं बाहर ही बाहर रखता है, अंदर जान नहीं दिंदा गा।
जब असी सूक्ष्म देश के अंदर जाने हैं, उत्थे सूक्ष्म पर्दा है और सूक्ष्म माया है। उत्थे भी मन इंद्रियां सूक्ष्म हैं, उत्थे भी इनू अगे नहीं जान दिंदा मन, ना वो सूक्ष्म इंद्रियां। अगे असी कारण देश दे विच जाने हैं, ब्रह्म दे विच जाने हैं, उत्थे कारण माया है, कारण पर्दा है, उत्थे भी मन इंद्रियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कि इस नूं रुकावट पाउंदे हन। हालांकि गुरमत विच नहीं आया, बेशक यह दूसरे मंडल दे विच पहुंच गया, तरक्की कर गया, सुता प्यार इत्थे जाके जाग पैंदा है, कुछ कुछ सच्चाई का पता लगता है। मेरा यह जाति तजर्बा है, क्योंकि बाबा बिशन दास तो मैनू 2 शब्द का भेद मिलिया सीगा। मैं ये नहीं सी कि भेद ले लिया बैठ गया, मैं वो अभ्यास उन्होंने दसिया होया 18 साल जमीन के थले बैठ के करिया सीगा, बड़ा शरधा और प्यार दे नाल ये मैं प्रैक्टिकल कीता सीगा। लेकिन इत्थे पहुँच के कोई आदमी ये 5 डाकुआं तो, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो स्वतंत्र नहीं हो जाता, फिर भी इन्हां दा कुछ ना कुछ अंश जरूर रह जाता है। मैं दसदा हुन्ना कि इन्हां 5 डाकुआं दी काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी जो उस्तूल गंढ है, ये अखां दे पिछे है, सूक्ष्म ब्रह्म दे विच है। जब तक असी ब्रह्म तक पहुँचते हैं, असी ये दा पेचां तो धोखियां तो कदे बच नहीं सकते गे। ब्रह्म तो उपर जाइए तद ही असी स्वतंत्र हो जाने हैं, क्योंकि उत्थे मन नहीं, इंद्रियां नहीं, इंद्रियां दे भोग नहीं। इसे वास्ते जब असी प्राणा नूं पढ़ते हैं, योगियां दी हालत देखते हैं, अगर कोई सूक्ष्म देश दे विच गया, उत्थे भी मन ने इंद्रियां ने उसनूं गुरा दिता। दुर्वासा रिखी दी प्राणा अंदर कहानी आउंदी है, उस सूक्ष्म देश के अंदर स्वर्गां तक उसकी पहुँच सी। जद अंदर गया, उर्वशी परी ने उसनूं ठग लिया, घेर दिता। संत ये नहीं कहते कि वो ऋषि मुनि जिहड़े सन उन्होंने बाद में तरक्की नहीं की, नहीं, एक दफा जरूर वो धोखे विच आए। इसे तरह बेसवा मित्र वर्गे कई हजार साल उन्होंने तप किया। श्री रामचंद्र जी महाराज का कमांडर इन चीफ सी, स्वर्गां तो आके परी ने शकुंतला ने उसनूं धोखा दिता, और आम नाटक उसका बाजारां विच देखते हैं। बड़े बड़ियां दा तुसीं किस्सा पढ़ के पुराणां दे विच देख लो, तो संत महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है, जदों असीं आपदी आत्मा तो तन्ने पड़दे ला के पार ब्रह्म दे विच पहुंचते हैं, फिर सच्चा गुरमत का पता लगता है कि गुरुमत की चीज है, ये क्यों मिठा है, क्यों प्यारा है। क्योंकि आत्मा तो सब मैलां लह जांदियां हन, आत्मा आजाद हो जाती है। उत्थे इसनूं पता लगता है कि मेरा भी कोई परमात्मा है। इसे नूं क्राइस्ट ने कहा सीगा कि तुसी अपने आप नूं पछाणो। अपने आप की सानू पछाण उदों ही आउंदी है जब आत्मा तो 3 पड़दे ला लेने हैं, फिर पता लगता है कि आत्मा ना तो हिंदुस्तान के रहने वाली है, ना ये अमरीका अफ्रीका या होर किसी मुल्क के रहने वाली है, ना ये औरत है, ना ये मर्द है, ना ये भंगी है, ना ये पंडतानी है। आत्मा उही शक्ति है, आत्मा के उही तत्व है जो परमात्मा दे हन। परमात्मा एक समुंदर है, आत्मा उसकी बूंद है, शब्द उसकी लहर है। लहर भी पानी है, बूंद भी पानी है, समुंदर भी पानी है। अगर फर्क है तो विछोड़े का है। जब तक एक कतरा बाहर है, आत्मा परमात्मा तो अलग है, ये आत्मा समझती है। जब ये देह दे विच बैठी है, ये आपो अपने कौमां मजहबां दा पक्षपात दे विच फसी हुई है। इनू पता नहीं गा
लेकिन जब यह सारे पड़दे शरीर के उत्तों ला दिंदी है, आत्मा नंगी हो जाती है, फिर इसनूं पता लगता है। इत्थे पहुंचे हुए महात्मा कदे किसी की निंदिया नहीं करनगे, चुगली नहीं करनगे, किसी के नुक्स नहीं कढ़णगे, क्योंकि ऐसे महात्मा की जो नज़र हुंदी है वो आत्मा के उपर हुंदी है। आत्मा निर्दोष है, अगर विरियाई है तो मन विच है। इस वास्ते इत्थे पहुंचे हुए महात्मा के अगे ना कोई जात पात का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। वो ये नहीं सोचता कि मैं किसी खास मुल्क के रहने वाला हाँ। वो सारे समाज नूं, सारी दुनिया नूं अपना घर समझदा है, हर समाजां नूं अपनियां समाजां समझदा है। सो स्वामी जी महाराज का शब्द आपदे अगे रखा जाता है, गौर नाल सुनो। सिफत राधा स्वामी नाम की शब्द चौथा सार बचन पन्ना 46। गुरु मता अनोखा तरसा मन सुरत शब्द जाए परसा। गुरु मता अनोखा तरसा मन सुरत शब्द जाए परसा। कहन लगे गुरु मत बड़ा उच्चा और सुच्चा है। कद पता लग्या, कद समझ आई, जद असी सुरत शब्द का अभ्यास किया। सुरत शब्द तो भाव आत्मा का परमात्मा नाल जोड़ करना है। आत्मा भी साडे जिस्म अंदर है, परमात्मा भी साडे जिस्म अंदर है। असी क्यों महात्मा दे कोले जाना है, ये बड़ी सोच विचार की गल है। ना तो असी महात्मा दे नाल कोई खाना ही खाना है, ना कोई रिश्ता नाता ही करना है। महात्मा दे पास तो असी इस वास्ते जाने हैं कि बैटरी साडे अंदर है, तार साडे अंदर है, लेकिन जुड़ी हुई नहीं। महात्मा की बैटरी उस परमात्मा दे नाल जुड़ी हुई है। असी उन्होंने यही कहना है कि साडी भी तुसी बैटरी उस परमात्मा दे नाल जोड़ दिओ। तुसी देख लो, अगर एक मकान के अंदर बहुत सारे रेडवे बैटरियां पईयां होण, उन्हां दा कनैक्शन आपसरी में ना कीता होवे, वो किसी मुल्क दीयां खबरां नहीं सुन सकदियां। बेशक तार भी अंदरे है, बैटरी भी अंदरे है, रेडुआ भी अंदरे है। अगर कोई जानकार आदमी आउंदा है, वो उन्होंने कनैक्शन जोड़ दिंदा है, कॉन्टैक्ट कर दिंदा है। जिस मुल्क दीयां चाहे वो खबरां असीं सुन सकते हैं। इस तरह असी महात्मा कोले कोई रिश्ता नाता कबूल कर नहीं जाना, कोई खाना खाण नहीं जाना उहदे नाल, ना असी उहदी कोई जात दे ही पुछनी है। कबीर साहब कहते हैं, तुसी तलवार का मुल करो, म्यान का ना करो। जो महात्मा दे अंदर काबलियत है, ज्ञान है, तुसी उस नूं समझो, वो प्राप्त करो। जो बाडी है, शरीर म्यान है, तुसी इहदी तरफ तवज्जो ना दिओ कि किस मुल्क दे रहन वाला है या ये किस जाति का है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है, क्यों जाना है, उहदी बैटरी उस परमात्मा नाल जुड़ी है। जुड़िया जोड़ दिंदा है, टुटिया तोड़ दिंदा है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे, पढ़िया पढ़ा सकदा है, पहलवान ही पहलवानी सिखा सकदा है। आप कहण लगे उस वेले गुरु मत की समझ आई जद असी अंदर गए, सुरत शब्द का अभ्यास किया। सुरत शब्द उतना ही पुराना साधन है जितना कि इंसान पुराना है। जब गुरु नानक देव जी महाराज की सिद्धा योगियों के नाल चर्चा हुई, उन्होंने कहा, महात्मा तू संसार समुद्र तो किस तरह तरिया, वो केड़ा रास्ता है, केड़ा साधन है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाना। कहन लगे ये संसार समुद्र का जिदे ना उरले किनारे का पता है, ना परले का पता है। पता नहीं कितनियां परले महापरले हो चुकियां हैं। अगर किसी ने तरना है
ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨया ਰਸਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਦ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦ ਆਇਆ ਔਰ ਕਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਗੜ ਕੇ ਜਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਐਮਏ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੂੰਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਦੇ ਮਾਫਕ ਆਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੀਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਿਆਕਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਲਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦਾ।
ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣੋ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਏ ਪਾਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਸੰਸਦਲ ਕਮਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁर्रा ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਈ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੂੰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਾਲ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, RAM ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਵਾਈ, ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਢ ਲੀਜੈ। ਉਹ RAM ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੱਤਾਂ ਅਕੜਾਏ, ਕੌਣ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜੇ। ਬਾਹਰ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ 100-100 ਸਾਲ, 60-60 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਨਾ ਖੁੱਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਲੀਲਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਗਗਨ ਪਨਹਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਸਿੱਧਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕੱਪ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਲਟਾ ਖੂਹ ਕਹਿ ਲੋ। ਖੂਹ ਦੀ ਬੋਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉਲਟਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਲਜਤ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਨ ਸੁੱਕਿਆ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, तो मन के अंदर जितनी खुशकी है इन्हां पंजां डाकुआं ने कीती वो निकल जाती है। साडी आत्मा आज़ाद होके उस अमृत नूं पी के परमात्मा दे मिलण दी कोशिश करती है। गुरु नानक देव जी महाराज एक जगह कहते हैं, ऊंदे भांडे कसू ना समावै, सीधे पवै अमृत धार। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਲਟ ਹੈ तो उस दे अंदर एक कतरा भी समा नहीं सकता। सब तो पहला असी फैले ख्याल नूं रिट्रेस करके इकट्ठा करके तीसरे तिल दे उत्ते लियाउणा है। फिर पता लगता है कि साडा भांडा किस तरह मुद्दा है, किस तरह इसनूं सीधा करना है। हाँ जद असी इत्थे पहुँच जाने हैं, अमृत नूं आत्मा पींदी है, जिहड़ा तन मन विषे बकारां दे नाल मैं मेरी नाल सड़ रहा सीगा, उस मन नूं भी शांति आ जाती है, तन नूं भी शांति आ जाती है। असी कह दिंदे हां कि असी शांत हाँ। ये अपने गलमे दे विच झाती मार के देख लो कि असी किस तरह काम की अग विच भमकड़ां दी तरह सड़ रहे हुंदे हैं। वो तन की अग बुझाउण वास्ते असी किड्डी बुराई कर बैठते हैं कि फिर शांति आ जाती है। महाराज सावण सिंह कहते होंगे बई अग के उत्ते जितनियां लकड़ियां पाओगे वो उतना ही ज्यादा भांबड़ निकलेगा। इन्हां चीज़ां नाल तुहानूं शांति नहीं होंदी। आप कह लगे कद शांति आएगी कि जब तुसी अंदर जाके उस अमृत नूं हासिल करोगे, पीओगे, तुहाडा तन शांत हो जाएगा, तुहाडा मन शांत हो जाएगा जी। रस पर पिया तन मन सब शीतल हुआ, चोरी अब चूरन त्यागी कर उनके अग्नि कहन लगे ये चोर पंजे डाकू काम क्रोध लोभ मोह हंकार वो अमृत इन्हां वास्ते तो जहर का काम करता है, अग का काम करता है, लेकिन आत्मा वास्ते मन वास्ते वो अमृत का काम करता है। ये चोर जिहड़े रात नूं जगा लेंदे है, मौका पा के हर आदमी नूं जलील करते हैं, ये चोरी छड्ड जांदे है, दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि इन्हां पंजां नूं तुसीं मार के ही बाहर कढ़ के ही परमात्मा नाल लिव ला सकते हो। ये लड़कियां दी शक्ल दे विच तुहाडे अंदरों निकलदे है, दस के जांदे है कि बई हुण साडा इत्थे गुजारा नहीं गा, असीं चले हैं। काम कहंदा है मैं नहीं रहिंदा, मेरा इत्थे किस तरह गुजारा हो सकता है जब तू मैनू मेरी खुराक ही नहीं दिंदा। क्रोध कहंदा है मैं भी इत्थे नहीं रहिंदा गा, मेरा भी गुजारा नहीं, तू मैनू खुराक नहीं दिंदा गा, जगह नहीं दिंदा गा। सारे आपो अपना हाल दस के भज जाते हैं। गुरु नानक ने कहा है कि लोगों के उपर तो यह दुनियादारां दे उपर तो ये शेर हुंदे है,
ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੋ ਕਰੇ ਸਲਾਮ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਪੰਜੇ ਡਾਕੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦਰਬਦਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਆਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸਾਬੂ ਅਬ ਘਟ ਮੇ ਜਾਗੀ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਰਾਗੀ, ਉਨ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੁਲ ਸਾਇਆ, ਉਨ ਤਾਵਤ ਅਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਧੁਨ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜਦ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਠਹਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪੜਦਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਖਿਲ ਗਈ ਕਮਲ ਕਿਆਰੀ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਸ ਦਲ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਗੀ। ਜੀ, ਜਗਮਗ ਹੋਈ ਜੋਤ ਉਜਿਆਰੀ, ਘਟ ਖਿਲ ਗਈ ਕਮਲ ਕਿਆਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਕੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਮੇ ਧੁਨ ਨਿਤ ਬੋਲੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਸੁੰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੁੰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਕੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਮੇ ਧੁਨ ਨਿਤ ਬੋਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੰਕ ਕੇਵਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਾ ਹੋਈ ਤਮੋਲੀ। ਜਦ ਇਹ ਕਵਾੜ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਕਹੋ,
ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੰਕ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਸੰਸਦਲ ਕਮਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਢਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੋਹ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਔਰ ਸਾਡੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਲਬਤ ਹੈ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਰੇਮਾਨ ਜੋ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਗਦੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੋਗੇ ਉਸ ਸਟਾਕ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲਬਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ हैं, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼, ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਝਲਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਲੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐੜੀ ਬੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਲੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਜਾਵੇ ਅਮੋਲੀ ਇਉਂ ਫੇਰਤ ਪਾਨ ਸਮੋਲੀ ਤੂੰ ਤੁਨ ਕੱਟ ਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਭੈੜੇ ਹਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਡਾਕੂਆਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
या महिमा गुर पद गाऊं, इन छिन में उमंग बढ़ाऊं। तुर नर मुनि गत नह जानी, यह अचरज अगाध कहानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना इनसानां नूं पता है, नर श्रेणी नूं पता है इस जगह का, वो बाहर ही बाहर बैठे है। ना देवतियां नूं पता है क्योंकि वो सूक्ष्म देश विच डेरे लाई बैठे है। वेद ब्रह्म तक का बयान करते हैं, अगे नेति नेति करते हैं कि सानू अगे का पता नहीं, क्योंकि जिथों तक कोई पहुंचा है उथों का ही बयान करता है। चारे किताबां भी इथों का ही बयान करदियां हन, वो भी इत्थे पहुंच के इला इलाहा ले ला, अगे का सानू पता नहीं गा। हुण संत जिहड़े है वेद शास्त्र साढ़े दूसरी मंजिल तक बयान करते हैं। संत पंजवीं मंजिल ते पहुंचे है। जिहड़ा पहाड़ की चोटी ते है वो तो थल्ले वाले नूं देखदा है, लेकिन जिहड़ा पहाड़ की जड़ विच बैठा है उहनूं की पता उपरले दा। इस वास्ते रिखी मुनि योगी लोग अंदर तां गए ना, संतां दे कहण दे मुताबक उन्हां दे नाल झगड़ना शुरू किया, करामातां विखाउणियां शुरू कीतियां। इस वास्ते आप प्यार नाल दसदे है। आप कहण लगे ना देवतियां नूं पता है ना इंसानां नूं पता है, ये अकथ महिमा है जो कथी नहीं जा सकती जी। मैं शुरू च ही दसिया सीगा कि जब असी आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पड़दे ला के पार ब्रह्म दे विच पहुंच जाने हैं। आप कहने लगे उत्थे किंगरी जैसी मिठी और सुरीली आवाज आ रही है, जिसनों सुन के ही आत्मा दियां सब मैलां लह जांदियां हन। इहदी 12 सूरज की रोशनी हो जाती है। फिर इहनूं पता लगता है कि मैं आत्मा हाँ, मैं परमात्मा दी अंश हां जी। उनमें जा शब्द समानी, अद्भुत तूने किंगरी छानी। कई महासुन के नाके, गुरु दया जिन्ना चिर असीं बाहर बैठे हुंदे हैं सानू गुरुआं ते संतां ते इतबार नहीं आउंदा गा। आम तौर दे उत्ते मन ये कहंदा है ये मेरे जिन्ना पढ़िया नहीं गा, या इहदे कोल धन दौलत मेरे जिन्नी नहीं, और या इहदे कोल की है मैं ज़्यादा अच्छा है। मन हमेशा ऐसे संकल्प उठाउंदा रहिंदा है, लेकिन ये करन दी चीज़ है। जब इत्थे जाता है फिर पता लगता है कि जिन्हों मैं इंसान समझदा सा, 5 तत्तां दे पुतले विच मैं कहंदा सा ये मेरे नों किस तरह सियाणा हो सकता है। बंदे ते एतवार लियाउणा बड़ा मुश्किल हुंदा है। इत्थे जाके पता लगता है कि गुरु दी की दया है, क्योंकि इत्थे एक महासुन दे विच जाके बड़ा अंधेरा है। 12 सूरज की रोशनी होने के बावजूद आत्मा अगे जा नहीं सकती गी। इत्थे पहुंचिया हुई आत्मा नूं बेशक कोई तकलीफ नहीं। वो जिस तरह बाहर आप लैंप के जरिए काम करिए, वो अपनी रोशनी के जरिए काम करदियां हन, लेकिन वो इदू अगे तरक्की नहीं कर सकदियां। परलों दे विच ओम तक ब्रह्म तक सृष्टि ढह जाती है। जिहड़ियां आत्मा ब्रह्म तक पहुंचिया होंदियां है वो जम्मण मरण के चक्कर च फिर आउणा पैंदा है। सोहों तक पवर गुफा तक महापरलों दे विच जिन्नियां आत्मा पहुंचिया होंदियां हन, सब नूं संसार विच आके जन्म लेना पैंदा है।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸਤਸੰਗੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਜਾਗੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਝਗੜ ਨਵੇੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁਰਰੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं जी। गुरु दया अजंभाता के, तेरे कमर गोपाल की जोड़ी, सोहम जा सूरत ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਓਮ ਸੋਹਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੀ ਦਇਆ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਤਮਾ ਕਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। सतगुर पद सत करे जाना, कत मत क्या कहूं बखाना। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਸਭ ਬਨਸਪਤ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਥਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਕਹੋ, ਸਤਨਾਮ ਕਹੋ।
ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ, ਅਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਸਤ ਕਰੈ ਜਾਨਾ, ਕਤ ਮਤ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਬਖਾਨਾ। ਅਸ ਸੂਰ ਅਨੇਕਨ ਭਾਂਤੀ, ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਗੇ ਜਾਤੀ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸ ਸੂਰ ਅਨੇਕਨ ਭਾਂਤੀ, ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਗੇ ਜਾਤੀ। ਲਖ ਅਲਖ ਅਗਮ ਦਰਸਾਨਾ, ਮਿਲਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਅਲਖ ਔਰ ਅਗਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਨਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਖ ਅਲਖ ਅਗਮ ਦਰਸਾਨਾ, ਮਿਲਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਜੈ ਅਜਬ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਅਬ ਤਕ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਗਾਇਆ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਈ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਜੈ ਅਜਬ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਅਬ ਤਕ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਗਾਇਆ। ਤੈਂ ਵੇਦ ਕਤੀਬ ਸੁਨਾਇਆ, ਯੋਗੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਤਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਾਲ ਦੀ ਖਲ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਨਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਮਾ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਦਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਕੱਠ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੈਂ ਵੇਦ ਕਤੀਬ ਸੁਨਾਇਆ, ਯੋਗੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਬਸਤ ਅਮੋਲਕ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਸੰਤ ਬਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਟਨ ਮੇ ਕੋ ਜੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਹੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੰਸਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਸਾਧ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਮਾਤ।
ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ हैं। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਸਤ ਮੂਲ ਕੈ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਸੰਤ ਬਤਾਈ। ਮੇਰੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮ ਦਿਆਲਾ, ਜਿਨ ਕੀ ਨਾ ਮੋਹਿ ਨਿਹਾਲਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮ ਦਿਆਲਾ, ਜਿਨ ਕੀ ਨਾ ਮੋਹਿ ਨਿਹਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਰਤ ਉਨਕੀ ਕਰਤਾ, ਤਨ ਮਨ ਦੂ ਚਰਨ ਧਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਅਰਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਰਤ ਉਨਕੀ ਕਰਤਾ, ਤਨ ਮਨ ਦੂ ਚਰਨ ਧਰਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਦਮ ਯਹੀ ਪੁਕਾਰੂ, ਮਤ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਸਮਾਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਵੀ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਦਮ ਯਹੀ ਪੁਕਾਰੂ, ਮਤ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਸਮਾਰੂ। ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਉਦੇਹੁ ਆਇਆ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਚਰਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ, ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਉਦੇਹੁ ਆਇਆ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਚਰਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਗ ਸਵਾਦ ਲਗਾ ਸਭ ਫੀਕਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਗ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗ ਸਵਾਦ ਲਗਾ ਸਭ ਫੀਕਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾ। ਕਤ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉਲਟੀ ਪਲਟੀ, ਗੁਰ ਕਰ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸੁਲਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਤ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉਲਟੀ ਪਲਟੀ, ਗੁਰ ਕਰ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸੁਲਟੀ। ਮੇਰਾ ਕਾਜ ਹੁਆ ਸਭ ਪੂਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਚਰਨ ਨੇ ਦੂਰਾ।
ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਤ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉਲਟੀ ਪਲਟੀ